ప్రాణికోటి ప్రీతించుచుండు యవ్వని ప్రాణికోటి ప్రీతించుచుండు సత్యం అణకువ మధుర భాషణయుతుని అంధుడగువాడు ఎవ్వడి అవనియందు అంధుడగువాడు ఎవ్వడి అవనియందు చదువు కల్గియు చెడు గుణము తలుపువాడు చదువు గల్గియు చెడు గుణము చలుపువాడు Whom does the humanity love? It is one who speaks truth, who is humble, and who speaks sweetly. Who is the blind person in this world? The blind one is one who has education, but still who is full of bad qualities. విద్యార్థులారా, Dear students, పరమ భక్తుడు, కవి, జ్ఞాని, ఆధ్యాత్మిక మార్గమున ఆదర్శమూర్తి అయినటువంటి వాడు భర్తృహరి. Bhartruhari was an ideal person in terms of his devotion. He was a big, great poet. He was a very wise person also. అట్టి భర్తృహరి ఒకానొక సమయమున తనలో ఉండినటువంటి యొక్క దోషములను గుర్తించి తాను విచారిస్తున్నాడు. ఏమని? On a particular day, recognizing all his defects, he began thinking thus. What was the line on which he was thinking? నేను అల్పజ్ఞుడైన సమయమునందు నన్ను మించినటువంటి వారు ఈ లోకంలో లేరని మదగజం వలె కన్ను మిన్ను కానక ప్రవర్తించాను. When I had very little knowledge, I was thinking that I was one of the most accomplished persons. With pride and ego, I conducted myself in a very arrogant way. కానీ మహర్షుల సందర్శనం చేతను సద్బోధన చేతను నాకు సత్యాన్ని గుర్తించుకోగలిగాను. But I have been able to recognize the truth by the teachings of the great sages and great souls and my own inquiry. ఔషధము చేత రోగము నివారణ అయినట్టు, Just as disease can be cured by medicine, పెద్దల యొక్క దర్శనం చేతను బోధనల చేతను పదగజం వంటి ఈ యొక్క మనస్సు అదుపులో రావటం సంభవిస్తుంది అనుకున్నాడు. he also said that it is possible to exercise full control over this mind by the teachings and by the darshan of great people. అనంత విశ్వమునందు నీ రూపమెట్టిది, నీ దేహమెట్టిది, నీ వెట్టివాడు. In this infinite vast world, what is your stature? What is your form? What are you? ఈ అనంతమైన ఆకాశమునందు సూర్యుడు ఎంతటివాడు? In this vast horizon, what a small entity sun is. ఈ యొక్క సూర్యతత్వమునందు నలుసు వంటి ఈ భూమి మరింతది. Earth compared to sun is after all a very small thing, insignificant one. ఈ యొక్క భూమి యందు
ఏషియా దేశము మరింత చిన్నది. On this earth, Asia occupies only a small portion. ఈ ఏషియా లోపల భారతదేశం మరింత చిన్నది. Bharat is a part of only Asia. ఈ భారతదేశములో ఆంధ్రప్రదేశ్ మరింత చిన్నది. Andhra Pradesh is much smaller compared to ఈ Bharat. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోపల అనంతపురం జిల్లా మరింత చిన్నది. Anantapur district is much smaller in the Andhra ఈ Pradesh. అనంతపురం జిల్లాలో ప్రశాంతి నిలయం మరింత చిన్నది. Prashantilayam is only a small part of Anantapur ఈ district. ప్రశాంతి నిలయం లోపల నీ ఉన్న గది ఎంత చిన్నది. The small room which you occupy in Prashantilayam is నీ a గదిలో నీవెంతటి వాడవు. and you only occupy a small నీ space. అహంకారంలో స్థానం ఎక్కడిది. Where is room for your arrogance? కేవలం ఇది అజ్ఞానం యొక్క మోహము. This is only an infatuation arising out of illusion. నిజముగా మానవత్వాన్ని లోతులోతుకి విచారించినప్పుడు If only you try to inquire in depth about the humanity, సత్యమైన నిత్యమైన యొక్క జీవతత్వములు ఎన్నో మనకు అర్థమవుతున్నవి. we can understand various aspects of truth in their fullness. రైలు గంటకు 50 మైళ్ళ వేగంతో పోతుంది. Train runs at the rate of about 50 miles per hour. ప్లేను 500 మైళ్ళు పోతుంది. An aeroplane runs at the rate of 500 miles. కాంతి 5 కోట్ల మైళ్ళు పోతుంది. Light travels at the rate of 5 lakh miles. కానీ మనమున్నటువంటి ప్రదేశమునకు నక్షత్రములకు 23 లక్షల కోట్ల దూరం ఉంటుండాలి. The distance between the stars and earth is 23 lakh crore miles. మనం నివసించే ఈ భూమికి సూర్యునకు ఇంచుమించు 10 కోట్ల మైళ్ళ దూరం ఉంటుండాలి. The distance between sun and earth is 10 crore miles. మనకు Approximately. కనిపించేటువంటి సూర్యుడు అమితంగా ప్రకాశిస్తున్నాడు. The sun visible to this naked eye is shining resplendently. కారణము సూర్యుడు మనకు సమీపంలో ఉండటం చేత. The reason is sun is closer to us. ఆ సూర్యుడు కూడాను ఒక నక్షత్రమే. This sun also is after all a star. ఇంతటి విశాలమైన ఈ విశ్వమునందు మానవత్వం అనేటువంటిది ఒక దివ్యత్వంగా విశ్వసించడానికి కానీ లేక దివ్యత్వంగా రూపొందడానికి కానీ ఉన్నటువంటి కారణం ఏమిటి? How is it that humanity has been able to shine in a very unique way, a resplendent way, in such a big cosmic setting? విద్యార్థులారా, Dear students, సత్యాన్ని గుర్తించడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. you are not making any efforts to recognize the truth. జ్ఞానం అత్యవసరము. It is essential to have wisdom. జ్ఞానం అనగా ఈనాటి యొక్క పరిస్థితి యందు 3 విధములుగా విశ్వసిస్తూ వస్తున్నారు. There are 3 types of knowledge which is reckoned today. సామాన్యమైనటువంటి స్థితి యందు సత్యమును సత్యముగా అసత్యమును అసత్యముగా విశ్వసించటము ఇది ప్రాకృతమైనటువంటి యొక్క జ్ఞానం అనుకుంటారు. One type of knowledge, the worldly knowledge, is to see truth as truth and untruth as untruth. కానీ మాధ్యమికమైనటువంటి యొక్క సత్యము అసత్యాన్ని సత్యముగాను సత్యమును అసత్యముగాను విశ్వసించడమే సత్యమని భావించి ఇదే జ్ఞానంగా భావిస్తుంటారు. But unfortunately people think that this change in truth, it changes into untruth, untruth changes into truth. This is considered to be real truth. అనగా దుశ్యకల్పితమైనటువంటి ఈ జగత్తంతయును మన అనుభూతిలో ఉండినప్పటికీ ఇది అసత్యమని భావిస్తున్నారు. It is recognized that all this created world is only untruth. మనకు కనిపించని వినిపించని తలపించని వనిపించని వినిపించని ఇలాంటి యొక్క దైవ్యత్వాన్ని లేదు అని దీన్ని అసత్యము అని భావిస్తున్నారు. People think that as they cannot see, cannot hear, cannot touch God, they think that God does not exist, divinity does not exist. అనగా దివ్యత్వాన్ని లేదనియు ప్రకృతత్వాన్ని కలదనియు విశ్వసించడము ఇది మాధ్యమికమైనటువంటి జ్ఞానం. The second type of knowledge is that world exists but God does not exist. అది ఇది అనేటువంటి భేదములే లేదు, అంతా ఒక్కటే అనేటువంటిది కూడాను సర్వం విష్ణుమయం జగత్తు సర్వం బ్రహ్మమయం జగత్తు అనేటువంటి ధోరణి లోపల ఇది ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమని విశ్వసిస్తూ వచ్చారు. It is also believed that it is spiritual knowledge to feel
that there is no difference whatsoever between the seen and the unseen. Everything is suffused pervaded by God Himself. This is spiritual knowledge. అయితే ఇట్టి జ్ఞానమునకు ప్రాకృత జ్ఞానము అత్యవసరమైనటువంటిది. The worldly knowledge provides as the basis. దానిని మనము దాటుకున్న తర్వాతనే నిత్య సత్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మనము పొందుటకు అర్హులమవుతాము. Only when we transcend this worldly knowledge, then only we can get what true knowledge is. జ్ఞానము తల్లి వంటిది. Wisdom is like mother. ఈ జ్ఞానము నుంచే సర్వం కూడాను ఆవిర్భవించినటువంటివి. Everything has taken its birth from out of wisdom. నాస్తి మాతృ నహి గురువు. ఈ యొక్క గురువు అనేటువంటిది తల్లి కంటే మించినటువంటి గురువు మరొకరు లేరు అని. There is no greater master than mother. కానీ అట్టి తల్లితత్వాన్ని జ్ఞానరూపకంగా మనం అనుభవించడానికి తగినటువంటి కృషి చేయటం లేదు. But we are not making any efforts to experience that motherhood in terms of knowledge. ఈనాటి బాల బాలికలు కాని స్త్రీ పురుషులు కాని ఇట్టి యొక్క దివ్యమైనటువంటి యొక్క తత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్నటప్పుడు ప్రయత్నించటం లేదు. Whether it is man or woman or a child or a boy or a girl, they are not making efforts to understand this దీనికి truth. మూల కారణము కేవలం ఈ ఆధునిక విద్య యొక్క ప్రభావమే. The basic reason for this state of affairs is the influence of modern education. ఈ యొక్క ఆధునికమైనటువంటి విద్యల చేత మానవత్వం అనేటువంటిది కేవలము ఒక మనసుకు సూటైనటువంటి యొక్క మార్గాన్ని అనుసరిస్తున్నారు కానీ మనసుకు హితమైనటువంటి మితమైనటువంటి మార్గాన్ని అనుసరించటం లేదు. The modern education makes humanity to believe their own mind, but they are not prepared to recognize certain basic truths which are based on ఆధునిక goodness. విద్యల చేత మృదు మధురమైనటువంటి హృదయం కూడాను కఠినంగా మార్చుకోగలుగుతున్నారు. Modern education is transforming soft and tender heart into hard heart. ఇంటియే కాక అతి సూటి అయిన సూక్ష్మమైనటువంటి బుద్ధిని మొద్దు బుద్ధిగా మార్చుకోగలుగుతున్నారు. This also transforms the subtle, very sharp mind into blunt one. ఒకానొక సమయం లోపల గాంధీని నెహ్రూ ప్రశ్నించాడు, ఎందుకు మీరు ఎప్పుడు కూడా చాలా విచారంగా ఉంటారే, దీనికి కారణం ఏమిటి అని. Once upon a time, Nehru questioned Gandhi and asked him, why are you giving the impression that you are always worried? ఈనాటి విద్యార్థుల యొక్క హృదయం కఠినంగా మారిపోతుండాలి. ఈ కఠిన హృదయులైనటువంటి విద్యార్థులు లోకానికి ఏమి చేయగలరు అనేటువంటి విచారమే నా విచారం అన్నాడు. Gandhiji said that my worry is today's students' hearts are becoming stony and hard. And such people, what can they do for the good of the world or for the good of the society? ఈనాటి యువతులు కేవలము ఉత్తమమైనటువంటి యొక్క పత్నిగా ఉండాలని మాత్రమే ప్రయత్నిస్తున్నారు కానీ ఉత్తమ మాతలుగా రూపొందాలనేటువంటి యొక్క యోచన వారిలో కలగటం లేదు. Today's ladies are trying to become good wives, but they are not making any efforts to become good mothers. ఈనాటి విద్యార్థులు కూడాను కేవలము ఒక విధమైనటువంటి ఆదర్శవంతమైనటువంటి యొక్క భర్తగా తయారు కావాలని కోరటం లేదు. Today's the boys also are not trying to ఆకర్షణీయమైనటువంటి భర్తగా ఉండాలని మాత్రమే ఆశిస్తున్నారు కానీ ఆదర్శవంతమైనటువంటి యొక్క తండ్రిగా రూపొందాలనేటువంటి యొక్క విషయాన్ని విస్మరిస్తున్నారు. Today's boys also are concentrating only as to become how to be attractive husbands, but not ideal fathers. దీనికి తగినట్టుగా తల్లిదండ్రులు కూడాను ఈ విద్యా విధానం లోపల తగినటువంటి యొక్క ఉత్సాహములు అందిస్తూ ఉంటున్నారు. వీటికి మాత్రమే Parents are also encouraging these wrong trends both in boys and girls. నా కుమారుడు గొప్ప గుణవంతుడు కావాలని ఆశించేటువంటి తండ్రులు చాలా తక్కువ, గొప్ప విద్యావంతుడు కావాలని ఆశించేటువంటి తండ్రులు మాత్రమే అధికంగా ఉంటున్నారు. Most of the fathers are aspiring that their children should be educated well, but they are not very particular about their children becoming virtuous sons. కనుక గుణవంతులు కావాలనేటువంటి కోరేటువంటి తండ్రులే ఉత్తమ తండ్రులు. Those fathers who aspire their children to become virtuous children and good children, they are the true fathers. ఈ విద్యయే జీవితం యొక్క పరమావధి కాదు. This education is not the be all and end all జీవితంలో of life. విద్య ఒక భాగం మాత్రమే.
Education is only a part of life. కానీ గుణములనేటువంటి జీవితమునకు ప్రధానమైనటువంటి వెన్నెముక. It is the virtue and goodness which is the spinal column of కనుకనే your life. ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ బి ఫర్ లైఫ్ నాట్ ఫర్ లివింగ్. ఈ యొక్క భావం రావడానికి ఇదే మూల కారణం. That is why it is said education should be for life and not for living. ఈ అన్నింటికి కూడాను ఆధ్యాత్మిక భావము, ఆధ్యాత్మిక మార్గము, ఆధ్యాత్మిక చిత్తము అత్యవసరము. Spiritual path, spiritual heart, spiritual liking are essential to have this kind of appreciation for good భక్తి things. భక్తి భక్తి. Devotion and devotion and devotion. ఈ భక్తి అనగా భగవంతునితో అవ్యక్తము కానటువంటిది. This devotion refers to a thing అనగా భగవంతునితో ఎడబాటు కలగనటువంటిదే భక్తి. not being separated from God is true devotion. భగవంతునితో విభక్తము కానటువంటిదే భక్తి. Not being divided and not being separated from God, that is true devotion. ఆ భక్తి అనేటువంటిదే గంగా అని పిలిచారు భారతీయులు. Bharatiyas called such a devotion as Ganga, Ganges. గంగా అనగా పవిత్రమైనటువంటిది, నిర్మలమైనటువంటిది, సార్థకమైనటువంటిది. Ganga or Ganges refers to sacred, pure and most sanctified. విశ్వవ్యాప్తిని, పవిత్ర కీర్తిని ఆర్జించినటువంటిదే ఈ యొక్క గంగ. The Ganges is one which has become world famous and has కనుక such భక్తి great అనేటువంటిది reputation. కేవలము స్వచ్ఛమై, నిర్మలమై, నిస్వార్థమైనటువంటి రీతిగా ఉండాలి. Therefore, devotion must be pure, selfless and sacred. ఈ భక్తికి అనుగుణంగా కర్మ, ఇదే యమున. Karma, action is something like Yamuna. యమున అనేటువంటిది సర్వకర్మ భగవత్ ప్రీత్యార్థంగా గావించినటువంటి కర్మలన్నీ కూడాను యమునితో సమానమే. All the actions performed for the satisfaction, glory of the Lord, that becomes Yamuna. కనుకనే సర్వకర్మ భగవత్ ప్రీత్యార్థంగా ఆచరించినటువంటి యొక్క కర్మలన్నీ కూడాను పుణ్య తీర్థమైనటువంటి యమున అనేటువంటి నది స్వరూపమే. All the actions which are performed as an offering, as a dedication for the satisfaction and glory of the Lord, స్వార్థ విధమైనటువంటి becomes Yamuna. కర్మలు, స్వప్రయోజన విధమైనటువంటి కర్మలు యమునితో సంబంధించినటువంటి కర్మలే. All the actions which are ఇది యమ, అది యముడు. all the selfless actions and actions performed for one's own అయితే aggrandizement. లోకములో భక్తి కర్మలు రెండు గోచరించుతున్నాయి, కనిపిస్తున్నాయి, కానీ అంతర్వాహిని అయినటువంటి యొక్క సరస్వతి మనకు కనిపించటం లేదు. It is possible to get to see devotion and action, but wisdom is invisible. You cannot see that. అది ఏ సరస్వతి. And that is Saraswati. సరస్వతి గుప్తమై గూఢంగా ఉండినటువంటిది, Saraswati is said to be very subtle and hidden. అవ్యక్తమైనటువంటిది. It is unmanifest. ఇట్టి అంతర్వాహిని అయినటువంటి జ్ఞానము మనకు కనిపించదు. This undercurrent of wisdom is not visible. ఇట్టి జ్ఞానమే నిజమైన జ్ఞానము. That wisdom alone can make a person అట్టి జ్ఞానమే ఇంద్రియ నిగ్రహమునకు తగినటువంటి యొక్క సహాయకారిగా ఉంటుంది. that wisdom alone can confer control of senses. పోయినతూరి చెప్పాను, రాములు 34 విద్యలు చదివినటువంటి వాడు. The other day I told you that Rama had రావణుడు mastered 64 విద్యలను చదివినటువంటి వాడు. Ravana had mastered 64 types of education. అయితే రాముని కంటే ఎక్కువ విద్యలు చదివినటువంటి వాడు అయినప్పటికీ Although Ravana had mastered more types of education, than రావణో Rama, నామ మూర్ఖోసై అన్నాడు వాల్మీకి. రావణుడు కేవలం ఒక మూర్ఖుడు అని అతను ఉచ్చరించాడు. Valmiki described Ravana only as a great fool. కారణమేమిటి? ఇన్ని చదువులు చదివినప్పటికీ ఇంద్రియ నిగ్రహమును లేకపోయి ఇంద్రియములకు దాసుడైపోవటం చేతనే రావణుడు కేవలం ఒక మూర్ఖుడయ్యాడు. Ravana was described as a great fool because he, in spite of all his education, he did not have sense control. రాముడు చదివినప్పటికీ తన యొక్క ఇంద్రియమును తన స్వాధీనం నందుకున్నటువంటి వాడు రాముడు. Rama was one that he, along with his education, he had complete sense control. కనుక చదువుకున్నటువంటి వారందరూ కూడా జ్ఞానులు కారు, వారు విద్యావంతులు కావచ్చు. All educated people may be described as educated ones, but they cannot be called gnani. చదువు కలిగియు ఇంద్రియ నిగ్రహమునే సాధించినటువంటి వాడే నిజమైన జ్ఞాని. Along with education,
The one who has sense control alone may be described as a gnani, a wise one. కనుకనే ఇట్టి అంతరార్థాన్ని గుర్తించి వర్తించేటువంటి యొక్క వ్యక్తిత్వములను చక్కగా భక్తి రూపం లోపల వర్ణిస్తూ వచ్చారు. And such inner meanings, subtle meanings have been described by great ones. భక్తుడు అనేటువంటి వాడు ఎలాంటి పరిస్థితి ఎందుకును విసుగు అనేటువంటి దానిని ఏమాత్రం కూడాను కల్పించుకొనరాదు. A true devotee should never have a disgust under any circumstances. విన్న విషయాలే విండినప్పటికీ తిన్న పదార్థములే తినినప్పటికీ వాటిపైన విసుగు రాకూడదు. One should never get disgust on matters which are already heard. Again and again they may be heard. Similarly, one may eat the same thing. Still one should స్వామి not. చెప్పిన విషయాలే చెప్తూ రావచ్చు. Swami may be telling those very things which he has already told. మీకు వినిపించినటువంటి విషయాలే వినిపించవచ్చు. He may make you hear those very things which you have already heard. కారణమేమిటి? What is the reason? తిన్న కడుపుకే తింటున్నాము, కడిగిన ముఖాన్నే కడుగుతున్నాము. కారణమేమి? We are taking food to the same stomach and washing the same face again and again. తిన్న అన్నం జీర్ణమైపోతుంది, తదుపరి తిరిగి తినవలసి వస్తుంది. The food which you have taken is digested. Therefore you should take food again. విన్న విషయాలు మర్చిపోవచ్చును. Things which are heard may be forgotten. మర్చిపోయిన దానిని తిరిగి జ్ఞప్తికి చేయటమే తిరిగి విన్న విషయాలే వినాలి. In order to remind ourselves, we may have to hear those very things which you have already heard. దీనికి మీరు విసుగొంతకు రాదు. You should never have ఒక any చిన్న kind of- ఉదాహరణము. one small example. మీరు 15 సంవత్సరం 20 సంవత్సరంలో కాఫీనో టీనో త్రాగటం ప్రారంభించారు. For the past 15 years or 20 years, you may be drinking coffee. ఇది త్రాగిన కాఫీనే కదా, త్రాగిన టీనే కదా, ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి మేము త్రాగుతున్నాం, ఎందుకని దానిపైన విసుగు రావటం లేదు. You never seem to get disgust with coffee in spite of your drinking it for such a long time, year after year. day after day. ఎప్పటికప్పటికి ఆ సమయానికి ఆ కాఫీ నూతనమైనటువంటి యొక్క ఉద్రేకాన్ని ఉల్లాసాన్ని అందిస్తుంది. Again and for every moment, the coffee seems to give new energy and new ఆ excitement. కాఫీనే 2 నిమిషాలకి ఆలస్యం అయిపోతే తలపోటు ఎక్కుతుంది, If coffee is, విసుగు పుడుతుంది. if the same coffee is delayed by 2 minutes, you get headache and you get disgusted. నీకు ఇష్టమైనటువంటి కాఫీ టీ నిత్యము తాగుతున్నప్పటికీ ఒక పర్యాయం కాదు 4 పర్యాయం 8 పర్యాయం తాగినప్పటికీ నీకు విసుగెత్తటం లేదు. Coffee or tea which you like is 4 times to 8 times even if you take, you do not seem to be disgusted with that కానీ coffee. దురదృష్టవశాత్తు ఆధ్యాత్మిక విషయమునందు మాత్రమే విన్నటువంటి విషయాలను అనుభవించినటువంటి విషయాలను ఆదర్శాలను వినడానికి మనసుకు విసుగు వస్తుంటుంది. But unfortunately, mind seems to be getting disgust when it starts hearing the very things in terms of spiritual knowledge, spirituality. ఆధ్యాత్మిక ప్రసంగాల్లో ప్రవేశించినప్పుడు నిద్రైనా వస్తుంటాది, లేక తలనొప్పైనా ప్రారంభమవుతుంది. రెండూ లేకపోతే క్షుద్రమైనటువంటి విషయాలను జ్ఞప్తికైనా తెచ్చుకుంటుంటారు. Either they sleep or thinking of bad things or headache they get when they start hearing the spiritual things. ఇలాంటి దురదృష్టవంతులు ఎన్ని విధమైనటువంటి యొక్క ఆధ్యాత్మిక ప్రబోధనలు విన్నప్పటికీ ప్రయోజనం లేదు. Whatever number of spiritual discourses are heard by such people, it is useless. కనుక విన్న విషయాలైనప్పటికీ మరొక తూరి నెమరు వేసి దానిని తిరిగి జ్ఞప్తికి ఉంచుకోవటము అత్యవసరము. కనుకనే విన్న విషయములే వినాలి. It is essential to reflect upon those very things which you have heard again and again so that we understand better. Therefore, we should hear those very things again and again. భక్తి విషయంలో ఏమాత్రం కూడాను విసుగు విరామం లేకుండా కూడాను ఆనందమైనటువంటి ఒక దివ్యమైన భావంతో దీన్ని అనుభవించాలి. If you are a devotee, you should enjoy those very things without any disgust. Always having delight in that particular thing. You should not even rest either. ఒక్క క్షణమైన కూడాను దీనిపైన విసుగు రాకూడదు. Even for a moment, you should not get disgust about such great things. వెన్నెలకు చకోర పక్షులు తిరిగి తిరిగి వాటికైనా కొంత విసుగు పుట్టవచ్చును. The chakora bird may feel a little disgusted to see the moonlight again and again. కోకిల గానమైనా పాడుతూ పాడుతూ విసుగును కలిగించవచ్చును. Even cuckoo's music may create a sense of disgust.
అమృతమైన త్రాగుతూ త్రాగుతూ విసుగు పుట్టవచ్చును. As you go on drinking, even nectar will కానీ give you desire. దైవ విషయమునందు మాత్రం విసుగు రాకూడదు. But in matters relating to divinity, you should never have any disgust. ఇది ఏ నిజమైన భక్తి యొక్క చిహ్నం. This is a true symbol of true devotion. అట్టి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క దివ్య భావములను విద్యార్థుల యొక్క హృదయం లోపల వ్యాప్తి కావాలి. It is necessary that they should grip the hearts of students. Such good ideas. కారణమేమనగా విద్యార్థులు యందు ఇంద్రియ నిగ్రహం చాలా తక్కువ. The reason is students do not have much sense control. ఈ సంయమము అంటే ఏమిటో విద్యార్థులకు ఏమీ అర్థం కావటం లేదు. They do not know what self-control is. స్వేచ్ఛా విహారం సల్పటమే వారి యొక్క ప్రధానమైన లక్ష్యంగా భావిస్తున్నారు. They think that it is a great thing to be. స్వేచ్ఛ అనగా ఏమిటని దాన్ని కూడా కొంత అర్థం చేసుకోవాలి విద్యార్థులు. You should understand the correct meaning of freedom. తన ఇష్టం వచ్చినట్టు సంచరించటము, ఇష్టం వచ్చినట్టు జీవించటము, ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తించటము ఇదే స్వేచ్ఛ అనుకుంటారు. They think that thinking as they like, doing as they like, going to places where they like, this is ఆ freedom. విధమైనటువంటి స్వేచ్ఛా విహారములు పశుపక్షి మృగాదులు కూడా అనుభవిస్తున్నాయి కదా. Animals, birds, insects also enjoy that kind of ఈ freedom. కుక్కలకు కోతులు ఎవరికి ఏ విధమైన నియమాన్ని పెట్టడం లేదు, ఇష్టం వచ్చినట్టు సంచరిస్తున్నాయి. There are no rules and regulations to regulate the conduct of dogs or మన monkeys. జీవితం దీనితో పాటు ఏమి ప్రత్యేకమైనటువంటి. What is so special about human life then? కనుకనే మానవుడైనటువంటి వాడు, విద్యావంతుడైనటువంటి వాడు, విద్యార్థి అయినటువంటి వాడు గుర్తించవలసినటువంటిది ఒక్కటి, స్వేచ్ఛ అనేటువంటి పదములకు అర్థమేమిటి? An educated person, a student, should understand one basic thing, the meaning of freedom. స్వ ఇచ్ఛ ఈ స్వేచ్ఛ. It consists of two syllables, swa, ichha, that is స్వ swecha. అనగా ఏమిటి? ఆత్మ. Swa there means atma. ఆత్మభావాన్ని అనుసరించడమే స్వేచ్ఛ. Following atma and the feeling of atma. దేహభావాన్ని అనుసరించడం కాదు స్వేచ్ఛ. Following the dictates of the body, that is not freedom. దేహమును అదుపులో ఉంచుకొని Controlling the physical body, మనసు నుంచి ఆవిర్భవించేటువంటి ప్రతి విషయమును కూడాను ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్, ఈజ్ ఇట్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అని ఆ డిస్క్రిమినేషన్ పవర్ దాన్ని ప్రవేశపెట్టి subjecting all thoughts emanating from mind to the process of discrimination. తన కాన్షియన్స్, తన ఆత్మతృప్తి అయినటువంటి ఒక పదం వెలువడినప్పుడే అదే నిజమైనటువంటి స్వేచ్ఛ. Only when one gets that kind of self-satisfaction, that alone is swecha, freedom. అదే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఈ కాన్ఫిడెన్స్, ఈ రకంగా ఉద్యోగం అనేటువంటి దీంట్లో ఒక నమ్మకం రావాలి. One should have that self-confidence. ఆ నమ్మకం అనేటువంటిది ఉండినప్పుడే ఈ విధమైనటువంటి స్వ అనేటువంటి దానికి చక్కని అర్థాన్ని కూడా మనం గుర్తించడానికి వీలవుతుంది. Only when we have that faith and that confidence, we can understand the meaning of. ఈ కాన్షియన్స్ అనేటువంటి దాన్ని మనం చక్కగా గుర్తించుకోవాలి. We should understand the correct meaning of conscience. ఈ కాన్షియన్స్ అనేటువంటిది ఆత్మతత్వములకు సంబంధించినటువంటిది. This conscience is itself Atmic principle. విద్యార్థులారా, Dear students, ముఖ్యంగా విద్య కంటే గుణములు, సద్గుణములు మరింత పోషించుకోవడానికి తగిన కృషి చేయాలి. you should make efforts to cultivate good qualities and virtues more than education. అల్ప స్వల్పమైనటువంటి విషయాల లోపల మనం ఏమాత్రం కూడాను ఉద్రేకాన్ని అభివృద్ధి పరచుకోరాదు. We should never get excited in small things, petty things and little ones. ఈ యొక్క దివ్యతత్వాన్ని గుర్తించుకోవడానికి భగవద్భక్తి అత్యవసరం. To understand divinity, devotion is ఆ essential. విశ్వాసం గాఢంగా ఉండినప్పుడే ఎలాంటి నష్ట కష్టములైనా, ఎలాంటి అపజయములైనా, ఎలాంటి నిందలు నిష్ఠూరములైనా కూడా మనం సాధించుకునేటువంటి దివ్యమైనటువంటి యొక్క స్ట్రెంగ్త్, శక్తిని మనకు సంపాదించుకోవచ్చు. Only when you have such strong faith, you can face all the difficulties, you'll have the capacity to face all the problems of life and conquer and be victorious. ఇలాంటి పూర్ణ విశ్వాసము లేనప్పుడే మానవునికి అనేక రకములైనటువంటి యొక్క ఉడుదుడుకులంతా హింసింపజేస్తుంటాయి. Only when man does not have that complete faith, మొట్టమొదట ఈ నమ్మకమును అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. in the very first instance develop faith. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఉదాహరణ. One small example here. పంచ పాండవుల లోపల ప్రధానుడైనటువంటి వారు ధర్మజ, భీమ, అర్జునుడు. Among the 5 Pandavas, Dharmaja, Bhima and Arjuna are important వీళ్ళ ones. జీవితం యొక్క సారము లోపల సత్యం వద, ధర్మం చర, ఈ రెండింటినీ పాటించినటువంటి వారు. These have implicitly followed 2 principles,
Satyam Vada, speak truth, Dharmam Chara, follow సత్యము righteousness. పలకవలసిందే కానీ సత్యమును చేయవలసింది కాదు. Truth has to be spoken. Truth cannot be practiced. ధర్మము చేయవలసిందే కానీ చెప్పవలసింది కాదు. Dharma has to be practiced. Dharma should not be talked about. అయితే ధర్మజుడు సత్యమును చెప్పటము ధర్మమును ఆచరించటము రెండింటి ఎందుకును ఒక ఆదర్శప్రాయుడిగా నిలిచాడు. Dharmaja was an ideal in terms of his ఈ speaking రెండింటి truth, ఎందుకును following righteousness. ఆదర్శమూర్తిగా నిలిచినటువంటి యొక్క ధర్మజుడు మూడవ దాన్ని కూడాను లక్ష్యంలో ఉంచుకున్నాడు. Dharmaja observed these two things and also kept in view one more point, and that is the third one. భగవంతుడు సత్యమును పలుకుతాడు అనేటువంటిది కాదు అతని యొక్క విశ్వాసం. His faith was that God does not speak truth. భగవంతుడు ఏమి పలికినా అది సత్యమే అనేటువంటిది అతని యొక్క దృఢ విశ్వాసం. His firm faith is that whatever God speaks itself is truth. భగవంతుడు ఏమి మాట్లాడినా అది సత్యమే. Whatever God tells is truth. దీనికి భగవంతుడు సత్యము పలుకుతాడు అనే దానికి ఎంతనో భేదం ఉంటుంది. There is a lot of difference in telling God speaks always truth or whatever God కనుకనే speaks is truth. అశ్వత్థామా తక్కుంజర అని భగవంతుడు ఏది చెప్పినా ఇది సత్యమే అని దాన్ని ఉచ్చరించాడు. ఇది అతని యొక్క విశ్వాసం. His firm faith was so much that he followed whatever Krishna said. For example, Ashwatthama Kunjara, he firmly believed and he uttered the same thing. అయితే అతను పరమ భక్తుడైన ధర్మజుడు తన యొక్క శక్తిని ఏ విధంగా నిలుపుకోగలిగాడు? How was he able to maintain that strength? ధర్మజుడు సెంటర్ లో ఉండటం. Dharmaja was in the center. కుడివైపున భీముడు, The right side was Bhima. ఎడమ వైపున అర్జునుడు. Left side was Arjuna. దీని యొక్క అంతరార్థాన్ని మనం చక్కగా గుర్తించాలి. భారతీయులైనటువంటి వారు Bharatiyas, we should recognize the inner meaning behind this. కేవలం కుడివైపు ఉన్నటువంటి భీముడు పశుబలుడు కాదు. Bhima, who was the right side, was not merely having animal strength. ధర్మబలుడు. He had the strength of dharma. అన్నయ్య అయినటువంటి యొక్క ధర్మరాజు వాక్యాన్ని శిరసావహించి నడుచుకునేటువంటి వాడే కానీ అందులో తన బలమును ఉపయోగపెట్టుకునేటువంటి వాడు కేవలం పశుబలం వలె తాను దుర్వినియోగం చేసుకునేటువంటి వాడు కాదు. Bhima was one who used all his strength in implementing the words of Dharmaja, who was the very embodiment of dharma. ఇంకా ఎడమ వైపున ఉన్నటువంటి యొక్క అర్జునుడు పవిత్రుడు. Arjuna, అర్జున అనగా ప్యూరిటీ. who was on the left side of Dharmaja, was purity కేవలం itself. ఈ నిర్మలత్వమే కాకుండా అనేక శక్తిని సామర్థ్యములు కలిగినటువంటి వాడు. Not merely was he pure, but he had at his command a number of prowess. కనుకనే ఇంద్రుని చేతను దేవేంద్రుడి చేతను సర్వుల చేతను కూడాను అతను అనేక రకమైనటువంటి బిరుదులు పొందినటువంటి వాడు. He was one who got a number of titles from various people like Indra. ఈనాటి and భారతీయుల వలె పద్మశ్రీ పద్మవిభూషణ ఇలాంటివి పొందినటువంటి వాడు కాదు. he was not like the present day Bharatiyas who got అర్జున పాల్గొన పార్థివ కిరీటి చేత్వాహన భీవిశ్చర్య జయకృష్ణ సవిసాచి ధనుంజయ ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప బిరుదులంతా కూడా అందుకున్నాడు. He got such great titles like Arjuna, Savyasachi, Dhanunjaya, etc. ఇలాంటి బిరుదులు అందుకున్నటువంటి వాడు ఎలాంటి వాడంటే నిత్య శుద్ధుడు. The one who got such titles was ever pure. కనుక ధర్మమునకు ఒకవైపున బలము ఒకవైపున పరిశుద్ధము రెండు ఉండటం వల్లే ధర్మం రాణిస్తూ వచ్చింది. Dharma can shine only when it is supported on one side by the strength, కనుక on the other ప్రతి side by భక్తుడికి purity. కూడాను ఒకవైపున దృఢ విశ్వాసము అనే దృఢమైనటువంటిది ఆ నమ్మకం రావాలి, ఆ బలం ఉండాలి. Devotee therefore should have on one side firm faith, that is the strength. రెండవ వైపున పరిశుద్ధము నిర్మలత్వము అనేటువంటి అర్జునుడు కూడా ఉంటుండాలి. On the other side he should have Arjuna, who is the ఈ embodiment of రెండు purity. ఉండినప్పుడే ధర్మం యొక్క కీర్తి జగత్ వ్యాప్తినిగాంచింది. Then only the fame of Dharmaja became world కేవలం ధర్మజుడు known. ఒక్కడేగిన ఉండి ఉంటే ఇంతటి కీర్తిని పొంది ఉండేటువంటి వాడు కాదు. If Dharmaja was all alone, probably he would not have got this కనుక kind of fame. ధర్మరాజు యొక్క కీర్తి ప్రతిష్టలకంతా కూడాను భీమార్జునులు కూడాను తోడు నీడిగా ఉండినారు. For the name and fame of Dharmaja, it was Bhima and Arjuna who were also support. కనుక భగవత్ భక్తులైనటువంటి వారికి దృఢ విశ్వాసము నిర్మలత్వము ఈ రెండింటి యొక్క తోడు ఉండాలి. For devotees of the Lord, there should be support of firm faith and total purity. విశ్వాసము దృఢంగా లేకపోతే, If faith is not firm, నిర్మలత్వమే లేకపోతే కేవలము డౌటింగ్ థామస్ గా మారిపోతాడు. he becomes a doubting Thomas. ఇలాంటి జీవితంలో ఇంకా భక్తి ఏమి మనకు ఫలితాన్ని అందించగలదు?
If one's life is like, అడుగడుగునకు మనకు డౌట్సే, అడుగడుగునకు మనకు డౌట్సే. if at each step, if you are faced with doubts, what type of ఇలాంటి వాడు life ఏ can you have? కించిత్తైన కూడా విజయాన్ని సాధించలేడు. If a person is like that, he cannot achieve even small victories. కనుక దృఢమైనటువంటి విశ్వాసం అంటే భీముని వంటి యొక్క శరీర బలమే కాదు, గద బలమే కాదు, బుద్ధి బలం కూడాను కలిగినటువంటి వారిగా ఉండాలి. Firm faith, when you say, it should not be merely strength of an animal, but it should be very అది ఎప్పుడు intelligent. వస్తుంటే భగవంతుని పాదముల పైన క్షణకాలమైన కూడాను నిర్మలమైనటువంటి ప్రేమను పెట్టినప్పుడే వస్తుంది. If you can put your firm faith and firm love, true love, on the feet of the lotus feet, భువి పుత్ర మిత్ర భరణౌ వ్యాపార సంభాషణీ యాచింతా భువి పుత్ర మిత్ర భరణౌ వ్యాపార సంభాషణే యాచింతా ధన ధాన్య భోగ యశస్ లాభే సదా జాయతే సాచింతా భువి నందనందన పదద్వంద్రారవిందే క్షణే గాచింత యమరాజ భీమ సదన ద్వార ప్రయాణే ప్రభో ద్వార ప్రయాణే ప్రభో యమరాజ భీమ సదన ద్వార ప్రయాణే ప్రభో ప్రభో యాచింత భువి పుత్ర మిత్ర భరణౌ వ్యాపార సంభాషణీ పుత్ర మిత్ర భరణం వ్యాపారం నిమిత్తమై ఏ చింతని నీవు ఎంతకాలం చేస్తున్నావో, whatever thoughts you are investing on the children, on friends, on the success in business, and such other worldly thoughts, యాచింత ధన ధాన్య భోగ యశస్ లాభే సదా జాయతే Whatever- దేని నిమిత్తమై నీవు ధన ధాన్య భోగ యశస్సుల నిమిత్తమై లాభాల నిమిత్తమై ఎంత కాలాన్ని నీవు వినియోగం చేస్తున్నావో, whatever time and thoughts you are investing for the sake of earning name, fame, wealth, property and prosperity, చింతా భువి నందనందన కృష్ణుని యొక్క పాదాల విందే ద్వయం, ఈ రెండు పాదముల యొక్క దీని లోపల 2 నిమిషాలు నీవు ఆ యొక్క మనస్సు లగ్నం చేస్తే, if you can merge your mind at least for 2 moments on the lotus feet of Krishna, ఈ చింతన చేసేటువంటి కాలం లోపల 2 క్షణముల కాలం మాత్రం చింత చేస్తే కూడా చాలు భగవంతుని. even 2 moments out of this entire time which you are wasting on various other things can be invested on the lotus feet of God. చింత యమరాజ భీమ సదన ద్వార ప్రయాణే ప్రభు, భయంకరమైనటువంటి మహాబలమైనటువంటి యొక్క యమద్వారమును కూడాను తమకు తాము తెరుచుకొని అతనికి స్వాగతం అందిస్తాయట. That will give you the strength which will make the terrible doors of Yamaraja open and still give you the capacity to face situation. కానీ ఈనాడు ఈ నిరుపయోగమైనటువంటి క్షణభంగురమైనటువంటి అశాస్త్రమైనటువంటి లోక సంబంధమైనటువంటి దానికి కావలసినంత కాలాన్ని మనం వినియోగించుకుంటున్నాం. We are spending so much of time on useless things which relate to the world and thus wasting ఆ our life. కాలంలో క్షణకాలమైనా కూడాను భగవంతుడికి ఏమాత్రం వినియోగం చేస్తున్నామా? Are we investing a moment out of this total time for God? త్వదత్పందార విందే క్షణే క్షణే క్షణే. ఒక్క క్షణకాలంలో ఆ 2 పాదముల పైన కూడాను ఆ మనసు నిలిపితే చాలు. Even if for a moment we can fix our mind on the lotus feet of the Lord, that కానీ will be sufficient. నిలపటం లేదు. But unfortunately we are not doing it. ఒక చిన్న శివలింగాన్ని ఇచ్చి నాయనా దీనికి అభిషేకం చేసుకోండి దానికి చేయటానికి చాలా కష్టమైపోతుంది. After giving a Shivalinga, asking them to do Abhisheka on that, they think that it is very difficult to do that every day. దున్నపోతులు మాత్రం తిక్కి తిక్కి కడిగి దాన్ని శుభ్రం చేస్తారు. They are prepared to go on washing. దున్నపోతులు కడిగి శుభ్రం చేయడానికి దానికి స్నానం చేయడానికి టైం ఉంటుంది, కానీ శివలింగానికి ఒక స్పూన్ నీళ్లు వేసి స్నానం చేయించడానికి వీలు ఉండదు వాళ్ళకు. They are prepared to spend any amount of time on giving a bath to useless things, and useless even a buffalo. But they don't కాలము have, లేక కాదు, it is not as if they don't have లేక time. కర్మ చాలా కఠినమైనటువంటిదని కాదు, The task is also not difficult. శ్రద్ధ తక్కువ. But there is lack of Shraddha. ప్రాకృతమైనటువంటి దీని లోపల శ్రద్ధ ఎక్కువ.
In worldly matters, there is so much of Shraddha. పరత్వమైనటువంటి దాని యందు శ్రద్ధ తక్కువ. On the transcendental principle ఈ Paramatma, శ్రద్ధ no లేకపోవటం Shraddha. చేతనే మనలో ఆ విచారణ జ్ఞానం లేకపోతుంటుంది. As we are devoid of Shraddha, we do not have కనుకనే the power of Shraddha. శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం. శ్రద్ధ చేతనే మనకు జ్ఞానం లభిస్తుంది. That is why it is said, we can get knowledge only through Shraddha. కనుకనే ఆధ్యాత్మిక విషయం నందు మనం శ్రద్ధను అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. In spiritual matters, we should develop Shraddha. విద్యార్థులారా, Dear students, మీరు చదువుతో పాటు ఆధ్యాత్మిక భావాన్ని కూడాను జంట కలిపి వెంటగా మీరు ప్రయాణం చేసినప్పుడే మీ జీవితము గమ్యమును చేరుతుంది. only when you combine spiritual knowledge along with this education and journey towards the goal, you will be able to reach the goal safe and secure. మానవులకు కేవలం విద్య మాత్రమే శాంతి సుఖములను అందించటం లేదు. Education is not going to confer peace and prosperity on man. కేవలం ఆధ్యాత్మిక భావం మాత్రమే మానవులకు శాశ్వతమైనటువంటి సుఖశాంతులను It అందిస్తుంటుంది. is only the spiritual knowledge which can confer on man permanent peace and joy and happiness. ఈ ఆధ్యాత్మికం కూడా నువ్వు కేవలం స్వార్థపరమైనటువంటిది కాదు. Spirituality should not be used either for selfishness. లోక సమస్త సుఖినోభవంతో అని ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు కూడాను మన హైందవ సాంప్రదాయాన్ని మనం అనుభవిస్తూనే ఉంటున్నాము. Our Hindu culture is based upon, right from the ancient days till now, that everything is done for the welfare of the world. కనుకనే వేదమును కూడాను ఈ ఐకమత్యమును కూడాను చక్కగా గుర్తింపజేయడానికి అనేక రకములైనటువంటి యొక్క మంత్రములు కూడాను ప్రబోధిస్తూ వచ్చింది. Veda also has expounded a number of mantras in order to bring about unity and cooperation. కనుక అందరూ కూడాను ఐకమత్యంతో ఉంటుండాలి. All of us should live together. కలిసి మెలిసి పెరుగుదాం, We should grow together. కలిసి మెలిసి తిరుగుదాం, We should mix together and move కలిసి together. మెలిసి తెలుసుకున్న తెలివిని రాణింపజేద్దాం. We should make whatever we have learned by way of education shine forth together. కనుకని అందరూ కలిసిమెలిసి ఉండాలనేటువంటిదే వేదం యొక్క ప్రమాణం. The teachings of Veda is that we should all live together. దాని నిమిత్తమయ్యే ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో కృతజ్ఞత అనేటువంటి దాన్ని ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యంలో అందించుతూ వచ్చారు. It is in order to remedy this, in the spiritual knowledge it is said, gratitude is very important. ఏ చిన్నదానికైనా కూడాను నీవు పొందినటువంటి ఉపకారములకు జీవితమంతా కూడాను నీవు కృతజ్ఞతగా ఉంటుండాలి. For whatever small little favor or benefit you have got, you must be grateful throughout your life. ఇది ఏ విద్యార్థులు నేర్చుకోవాల్సినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి యొక్క కర్తవ్యం. This is a very important lesson in duty which the students will have to learn. కేవలం చదువుకోవటము, డిగ్రీలు తీసుకోవటము, ఏదో పెద్ద ఉద్యోగంలో చేరిపోవటము, ఆ ధనమును ఎక్కువగా సంపాదించటము ఇంత మాత్రమే కాదు. పూర్వీకులు కూడా ధనమును చాలాగా సంపాదిస్తూ వచ్చారు. Education, degrees, earnings, getting position, this కానీ ఆ ధనమంతా కూడా ధర్మ నిమిత్తమై ఉపయోగపెట్టేటువంటి వాడు. the ancient people also earned a lot of money but used it for the sake of dharma. ఛత్రాలు కట్టించేటువంటి వాళ్ళు, They used to construct బావులు houses. తవ్వించేటువంటి వాళ్ళు, They used to dig wells. విద్యా సంస్థలు నెలకొల్పేటువంటి వారు, They used to establish educational institutions. ఆరోగ్య కేంద్రములు అంతా కూడా నెలకొల్పేటువంటి They వారు. used to establish health centers. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ధనమును ధర్మ నిమిత్తమై ఉపయోగపెడుతూ వచ్చారు. They used to use all the money for the sake of ఈనాడు dharma. ధనం ఎక్కువైపోయే కొద్దీ మేడలు కట్టడము, But today, men are using స్వార్థ money నిమిత్తమే only for their selfishness to bring కార్లు cars, కొనటము, to buy cars, క్లబ్బుల్లో కూర్చోవటము, to go to పేకాటలు ఆడటము, play cards, దుర్వినియోగం చేయటము. misuse all the money. యథా రాజా తదా ప్రజ. ఏ మార్గంలో వచ్చిందో ఆ ధనమును ఆ మార్గంలోనే దుర్వినియోగం చేయడం. In whatever bad way they got the money, they misuse the money in the bad way again. వాడు శ్రమించి సంపాదించినటువంటి ధనము కనుకనే వాళ్ళు సక్రమైనటువంటి రీతి లోపల ధర్మ మార్గంలో దాన్ని వినియోగపెడుతూ వచ్చారు. The ancient ones earned money in the right royal way. Therefore they used it properly for the sake of విద్యార్థులారా, dharma. ధనమును సంపాదించుకోండి, తప్పు కాదు. Dear students, earn money. There is no సద్వినియోగం mistake. ధర్మ మార్గంలో ఉపయోగపెట్టుకోవడానికి తగినటువంటి కృషి చేయండి. But use it properly. Use it for dharma. అది లేకపోతే మన కుటుంబాన్ని కూడా అనేక రకములైనటువంటి హింసల పాలు చేస్తుంది ఆ ధనము. If you don't use money properly, money is going to destroy even your own family. కానీ ఈనాడు సిరిభక్తులు అధికమవుతున్నారు కానీ హరిభక్తులు ఎక్కడా కనిపించడం లేదు. Today, the devotees of wealth are growing, but devotees of Hari are not seen at all. లక్ష్మీ ఆరాధకులు కనిపిస్తున్నారు కానీ
శ్రీమన్నారాయణ ఆరాధకులు ఇక్కడ కనిపించడం లేదు. There are worshippers of Lakshmi, but worshippers of Narayana, Sriman Narayana. ఇది are not ఈనాటి యొక్క seen. భక్తి యొక్క ప్రపత్తులు. This is the type of devotion and surrender we have today. This is not true devotion. సిరి ఈనాడు వస్తుంది, రేపటి దినం పోతుంది. Money comes and goes. 100 రూపాయలు నీవు నీ చేతిలో పట్టుకుని ఇది 400 రూపాయలు చెప్పి అనుకుంటే అది నీ మొహాన్ని చూసి నవ్వుతుంది. When you look at a 100 rupee note and laugh at it, it laughs at you. ఒరే పిచ్చివాడ, ఇట్లాంటి ముఖాన్ని నేను ఎన్ని చూసి వచ్చానో, రేపటి తిరిగి నేను ఇంకోరు ముఖం దగ్గరికి పోతున్నానంటుంది. For a mad person, I have seen కనుక ఈ 100% ధనమంతా మంది people. కాదు, This money is not ours. ఆధ్యాత్మిక ధనమే నిజమైన ధనం. Spiritual wealth alone is true wealth. ఆ ధనము ఎవరికి లొంగేటువంటిది కాదు. That wealth will never bend itself to అగ్ని anyone. కాలదు, It cannot be burned. చోరుల వశము కాదు, It cannot be stolen. నీళ్ల by thieves. నానదు, It cannot be wet. చోరుల పాలు కాదు, It cannot be taken away by steam. సోదరుల చేత ఏమాత్రము పంచుకొనబోదు. It cannot be distributed among the brothers. ఈ బ్రదర్స్ లోపల ఈ ప్రాపర్టీని ఒకరికి షేర్స్ ఏమాత్రం కూడా అది రాదు. There will not be quarrels arising out of the property distribution. ఎవరికి of తానే brothers. తన యొక్క ప్రాణ సమానంగా చూసుకునేటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక ధనం. It is the spiritual knowledge which can take care of you as your own life. కనుకొని నిన్ను వదలనటువంటిది, నీ దగ్గర నుంచి కదలనటువంటిది, నిన్ను అన్ని విధంగా కూడా నువ్వు సన్మార్గంలో ప్రవేశపెట్టేటువంటిది అదే ఆధ్యాత్మిక ధనం. The one which will never desert you, which will give you all types of joy, which will put అట్టి you on the ధనాన్ని right path. సంపాదించుకునేటానికి తగిన కృషి చెయ్యండి. And that is the spiritual knowledge you should try to earn. అప్పుడే in such తిరిగి మన spiritual knowledge. భారతదేశము అన్ని దేశములకు కూడా నాయకత్వాన్ని వహించినటువంటిదిగా ఉంటుంది. Then only our Bharat can be the leader for all the nations of the world. అంతేకాని మీకంటే గొప్ప చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎంతమంది పోయినారు, There are so many people who are better educated than you, who are ఎంతమంది శ్రీమంతులో కూడా లోకాన్ని వదిలిపెట్టి పోయారు. many wealthy people are no more now. They ఎంత are సత్య మార్గం అనుసరించినటువంటి వారు కూడా లోకాన్ని వదిలిపెట్టి పోయారు. people who have followed the path of truth. నీవెంత Also. మాత్రము. After all, what are you? కానీ ఉన్నంత లోపలనే సత్కీర్తిని సాధించుకొని పోవాలి. But with all your limitations, earn a good name and then leave the నిరత world. సత్య ప్రౌఢి ధరణి నేలిన హరిశ్చంద్రుడి ధరవాసి తరగలేదా. Did not Harishchandra leave this world and go away in spite of his following the path? ఎల్ల of truth? లోకములేలే యశకు శ్రీ నలరాజు తన వెంట భూమిని కురుచుతున్నా. King Nala, who ruled all over the world, did he take anything? with him? హృదయమునకు అలంకృతి చేయు మాధాత సిరిమూట గట్టుకు నరకజనన. Did Madhata, who was a very important king in జలని China, సేతువు కట్టే అలనాటి శ్రీరాముడు ఇప్పుడు ఎరువుపై ఉన్నవాడా. is Sri Rama alive now? ఎందరెందరు రాజులు ఏగినారో, So many kings have ఒక్కరును gone. వెంట కొనిపోవరి ఈ ఉరివితనము. Not even one can take a నీవు handful of మాత్రము money. నీదు రాజ్యము ధనము తలను గట్టుకపోదు ఆ విద్యార్థులారా. Oh students, are you going to carry all these things, wealth and name, etc. on your own? కాదు కాదు, ఉన్నంత లోపల మనం కీర్తిని సంపాదించాలి, Within the time allotted to you, earn this name శాంతిని సంపాదించాలి. and you should earn permanent peace. ఆ శాంతి నిమిత్తమే నీవు చదవాలి. కానీ For attaining that permanent peace, you should study. ఆ శాంతి ఒక దైవ ప్రార్థన చేతనే మనకు లభ్యమవుతుంది. You can get peace only by శాంతమే divine లేకపోతే prayer. సౌఖ్యమే లేదన్నాడు త్యాగరాజు. Tyagaraja has said, without peace, there is absolutely no joy, no happiness. కనుకనే మనం అసంతృప్తికి ఏమాత్రం కూడా మనం గురి కాదు. Do not give room for discontentment. దానిని బట్టి అసంతృప్తితో దిజో నష్ట అన్నారు. అసంతృప్తి కలిగినటువంటి వాడుకు 2 నష్టాలట. ఏమిటి ఆ నష్టం అంటే శాంతి ఉండదు, సుఖం ఉండదు. A discontented one loses both peace and happiness. ఈ అసంతృప్తి ఎప్పుడు కలుగుతుంది విద్యార్థుల్లో? When do you get discontentment among the students? ఈ పొరపాటును మీరు చక్కదిద్దుకోవాలి. You have to correct this particular mistake. ఎప్పుడు మీకు అసంతృప్తి కలుగుతుందంటే When do you, మీకంటే అధికంగా మార్కులు తెలుసుకున్నటువంటి వాడిని చూస్తే మీకు అశాంతి వస్తుంది. when you see a person who has scored a higher mark, you get a type of lack of peace. ఇంకా మీకంటే కొన్ని ఉత్తమమైన స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారిని చూస్తే మీకు కొంతవరకు అసంతృప్తి కలుగుతుంది. You also get dissatisfaction when you see people who are better placed than you. నీకంటే ఇంకా మంచి చొక్కాలు బుష్కోట్లు అంతా వేసుకున్నటువంటి వారిని చూస్తే నీకు కొంచెం అసంతృప్తి కలుగుతుంది. When you see another person who is better dressed than you, you get a type of నీకంటే dissatisfaction. కొంచెం అందమైనటువంటి వాడిని చూస్తే నీకు అసంతృప్తి కలుగుతుంది. When you see people more handsome than you, you get a type of కనుక dissatisfaction. నీకంటే ఉన్నతమైనటువంటి వారిని నువ్వు చూడద్దు. ఇట్లాంటి విషయాల్లో In such matters, you do not look నీకంటే to- తక్కువగా ఉన్నటువంటి స్థాయి వాడిని నువ్వు చూడు, అప్పుడు తృప్తి కలుగుతుంది. If only you see ఇది people, చక్కగా గుర్తించాలి. if only you see people who are a little lower than నీకు 60 you. మార్కులు వచ్చినాయి, 40 మార్కులు వచ్చినటువంటి వాడిని చూచు, ఓహ్ వాడికంటే నేనే లేదు అని అనుకుంటాం. అప్పుడు తృప్తి కలుగుతుంది.
You get satisfaction when you see a person who has got 40 marks when you have got 60 marks. వానికంటే నీవు కొంచెం మంచి చొక్కా వేసుకున్నావు, ఓ వానికంటే నేను బాగా వేసుకున్నావు, అప్పుడు తృప్తి కలుగుతుంది. If you are dressed much better than another కనుక person, నీ you get satisfaction. తృప్తిని అభివృద్ధి పరచుకోవాలనుకున్నప్పుడు నీకంటే చిన్నవారిని చూసి నువ్వు తృప్తి పడాలి. Look at people who are less. దుర్గుణములు పెంచుకోవాలంటే నీకంటే పెద్దవారిని చూడాలి. If you want to develop bad qualities, అప్పుడు look at అహంకారం కూడా people who are లోపలికి higher. ప్రవేశిస్తుంది. Then only you get ego. కనుక ప్రతి దాని ఎందుకును దీనిని చూచి జాలిపడి తద్వారా నీవు తృప్తి పట్టడానికి ప్రయత్నించు. People who are lower than you in status, etc., look at them, have some kind of compassion, ఆ kindness. జాలి భావాన్ని మనం అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. You should develop that feeling of kindness, compassion in you. ఈ విధమైనటువంటి ఒక చిన్న చిన్న నిత్య జీవితంలో జరగవలసినటువంటివన్నీ మనం కొంత ఈ మార్గంలో కొంచెం డెవలప్ చేసుకోవాలి. We should pay attention to these small little things which are useful in day-to-day living. కేవలం వేదాంతం అనేటువంటి దాన్ని మనం బోధించుకుంటూ పోతే ఏమాత్రం కూడా అర్థం కాదు. If you go on trying to మా preach, చిన్న బాయ్ 6వ తరగతి పిల్లవాడు 11వ సంవత్సరము వాడు చెప్పాడు కర్మయోగము, భక్తి యోగము, జ్ఞానయోగము, రాజయోగము అన్ని కూడా చెప్పాడు. అయితే తన హృదయం అంత స్వచ్ఛంగా ఉంటుండాలి. తద్వారా తనకు అనుభవం లేకపోయినా సరే ఆ చెప్పడంలో కూడా ఒక విధమైనటువంటి యొక్క ఆనందం కలుగుతుంది. this small little boy, 6th standard boy, described various yogas. He might not have experience, but his heart is pure. Therefore, it gives so much of joy. ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆత్మ తృప్తి నిమిత్తమై జరుగుతుండేటువంటిది. Everything happens for the sake of చేయకపోయినప్పటికీ పర్వాలేదు, ఆత్మ తృప్తిగా ఉంటున్నాడు ఆ అబ్బాయి. He might not have been doing these things, but he is having satisfaction and contentment. దాని నిమిత్తమై అనేక రకములుగా కూడా తాను చదివి ఉండవచ్చు. For the sake of this, he might have studied quite a few things. కనుక ఇలాంటి భావాలను మనం నిత్య జీవితం లోపల కొంచెం కొంచెంగా తృప్తి పట్టడానికి తగినటువంటి యొక్క ప్రయత్నాలకు మనం చూసుకోవాలి. We should make efforts to learn things which are useful in day-to-day life. ఎప్పుడు అసంతృప్తి 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 అసంతృప్తి, ఈ అసంతృప్తి అనేటువంటి ఏమీ చిక్కినా కూడా సాధ్యం కాదు. For a person who is filled with dissatisfaction all the time and every moment, it is no good at all for him. He నీరు will never be గతుకు happy. కుక్కకు ఏదెంత పాడినా, నీరు గతుకు కుక్కకు ఏదెంత పారినా, For a dog which can sip only a few drops of water, water will కలపబోదు పిసిరి కొట్టు అన్నారట. అనగా కుక్క చక్కగా జుర్రుకొని తాగనది. ఎప్పుడు కూడా నువ్వు ఎంత నీళ్లు ఎక్కువగా ఉండినా లేకపోతే చిన్న నీళ్లు ఉండినా నాలుగుతోని మాత్రమే తాను తాగుతుంది పాపం. whatever be the immensity of water available in the river, a dog can only take water only through its tongue. It కనుక cannot. ఈ విధంగా కూడా నువ్వు ఎప్పుడు చూసినా కూడా నువ్వు ఏదో ఒకటి విధంగా చిన్న చిన్న దాంట్లోనే మనం పోతుంటే మన యొక్క జీవితానికి తృప్తి అనేటువంటిది సంభవించదు. In that way, if we go on only in a mean way, in a petty way, where we can never have తృప్తికి satisfaction. తగినట్టుగా దేనికి ఇది నా యొక్క ఇది భగవంతుని యొక్క ప్రసాదము, ఈ కష్టం కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రసాదమే అని దానికి తృప్తి పడుతూ రావాలి. Treat everything as a gift given by God. Then you will be having satisfaction. ఈనాడు ఏదో 2 పూటలు నేను భోంచేస్తున్నానంటే అవును, ఆ షావుకారు 4 తూర్లు భోంచేస్తున్నాడు అని దాన్ని పెద్దదానికి పోల్చుకుంటే నీకు చాలా వాడిపైన ద్వేషం వస్తుంది. అంత కాకుండా అయ్యో పాపం ఆ బిచ్చగాడు 1 పూట తింటున్నాడు, వానికంటే నేనే మేలు కదా, భగవంతుడు నన్ను ఈ స్థితి ఎందిన్నా ఉంచినాడు అని దానికి తృప్తి పడుతూ రావాలి. When you are having 2 square meals a day, if you compare yourself with a very wealthy person, you will have dissatisfaction. On the other hand, if you compare yourself for a person who is having only 1 meal a day, you get a lot of satisfaction. కనుక చిన్న చిన్న దాని ఎందుకు కూడా మనము తృప్తిని మనం అభివృద్ధి పరచుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. We should develop satisfaction even in such small little things in అప్పుడే life. మానవత్వంలో నుంచి ఈ దివ్యత్వం అనేటువంటిది ఆవిర్భవిస్తుంది. Then only divinity starts emanating from తృప్తి every తృప్తి human తృప్తి being. అనేటువంటిది మానవతా గుణంలో ప్రధానమైనటువంటిది. Among all the qualities in human beings, satisfaction, ఈ contentment తృప్తి are very కేవలము important. ఒక దైవ భక్తితో తప్ప అన్య మార్గంలో మనకు లభ్యం కాదు. The true type of satisfaction and contentment can be obtained only through proper devotion to God. కనుక భగవత్ నామస్మరణ చేసుకుంటూ Chanting the భగవంతుని name of the Lord, ప్రేమించుకుంటూ loving the Lord. భగవంతుని ప్రేమను పొందేటువంటి నిమిత్తమై మీరు ఏ జీవితాన్నైనా సరే అంకితం గావించడానికి తగినటువంటి కృషి చేయండి. Be ready to offer your life itself for the sake of the Lord, for the sake of the love of the Lord, chanting His name, loving Him and expecting for His grace and love. గోవింద హరే గోపాల హరే హే గోపి గోపబాల గోవింద హరే గోపాల హరే
గోపాల గోవింద హరే గోపాల హరే హే మురళి గానలోలా గోవింద హరే గోపాల హరే హే మురళి గానలోలా గోవింద హరే గోపాల హరే హే రాధా రమణ లోలా గోవింద హరే గోపాల హరే హే రాధా రమణ లోలా గోవింద హరే గోపాల హరే హే మురళి గానలోలా గోవింద హరే గోపాల హరే హే నంద గోపాల గోవింద హరే గోపాల హరే హే రాధా రమణ లోలా గోవింద హరే గోపాల హరే హే నంద గోపాల గోవింద